रानीगंज के ग्राम पंचायत 11 के न्यू 11 क्षेत्र में रविवार देर रात घर के गैराज में रखी दो बाइकें चंद पलों में जलकर राख हो गई। दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन मोटरसाइकिल और घर में रखा सामान जलकर राख हो गए। इस बारे में घर के मालिक अजित कुमार दास ने कहा कि कल रात 1:45 बजे तक वह लोग जगे हुए थे, तब तक कोई घटना नहीं घटी। इसके बाद जब वो लोग सोने चले गए तब 2:15 बजे के आसपास गैराज में आग लगने की बात सामने आई। वहां से धुआं निकलता हुआ दिखा, घर में भी पूरा धुआं भर गया था, जिससे उनको घुटन महसूस हो रही थी। वह किसी तरह छत पर गए तो देखा कि गैराज में आग लग गई है और उनकी बीवी और उनका बेटा घर के अंदर फंसे हुए हैं। आखिरकार पड़ोसियों की मदद से किसी तरह से उन दोनों को बाहर निकाला जा सका। अजित कुमार दास ने कहा कि इस घटना में 2 मोटरसाइकिल, पंप, फैन, यहाँ तक कि पहनने के कपड़े तक जलकर राख हो गए हैं। उन्होंने बताया कि दमकल की टीम आई थी, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय युवाओं की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं उनकी पत्नी रेखा दास ने भी कहा कि लगभग 2:15 बजे के आसपास गैराज में आग लगने की बात उनको पता चली और घर में भी पूरा धुआं भर गया था, जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके बेटे को भी काफी तकलीफ हो रही थी। आखिरकार आस पड़ोस के लोगों द्वारा उन लोगों को बचाया गया। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने उनको पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, उसके बाद दमकल कर्मचारियों ने उनको घर से बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बची। उन्होंने कहा कि इस अग्निकांड में उनको काफी नुकसान पहुंचा है। जो मोटरसाइकिल, पंप, फैन सहित घर के और भी सामान जलकर राख हो गए। वहीं पड़ोस में ही रहने वाली पीड़ित परिवार के रिश्तेदार कावेरी दास ने कहा कि 2:15 बजे के बाद अचानक बगल के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जब उनकी नींद टूटी तो पहले तो उनको लगा कि आवाज बाहर से आ रही है, लेकिन जब उनको समझ में आया कि उनके बगल में उनके रिश्तेदार के घर से आवाज आ रही है तो वो उनके घर के सामने गए तो देखा कि घर में आग लग गई है। इसके बाद आनन फानन में लोगों को खबर दी गई। इसके बाद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि दमकल को भी खबर दी गई थी, दमकल सही समय पर आ भी चुकी थी। हालांकि उनको शक है कि कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा यह आग लगाई गई होगी। उनका कहना है कि इस घटना में 3 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और उन्होंने आशंका जताई है कि आज उनके रिश्तेदार के घर में आग लगाई गई है, कल उनके या किसी अन्य के घर में यह घटना हो सकती है। रानीगंज से संवाददाता जाहिद अनवर की रिपोर्ट। 2:18 তখন বাঁচাও বাঁচাও করে আওয়াজ আসছে। আমরা ভাবছি ছেলেগুলো সরস্বতী স্থানে সব ছেলেগুলো প্যান্ডেল করেছে, কালকে একটু খেলা টেলা হয়েছে, তো সেই যে আওয়াজ। তারপর আবার একটু বেরিয়ে এলাম, একটু মাঝে যখন আমি হলে বেরিয়ে আসি তখন দেখছি যে আমাদের পাশের বাড়ি থেকে আমার মেজ ভাসুরের আওয়াজ আসছে, বাঁচাও 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 করে। তখন আমি গেট খুলে বেরিয়ে আসি। গেট খুলে বেরিয়েতে ওদের দরজার সামনে এসে দেখছি যে ধো ধো করে আগুনের লাল আগুন দেখা যাচ্ছে আর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। তখন আমি পুরো বাড়িতে সবার দরজা ঢুকে আওয়াজ করতে থাকি যে কেউ বেরো কেউ বেরো, এইভাবে সবাই বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে আসার পর আগুন নেভানো হলো কিছুটা। তারপর যে ছেলেটা ছিল ছেলেটাকেও কোনো রকমে বের করা হলো। আগুন নেভানোর পরে আমরা দমকলকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছিলাম, পুলিশকেও সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছি, তারাও সময় মতো মোটামুটি চলে এসেছে। কি লোকসান হয়েছে? লোকসান হয়েছে 2টো বাইক, হ্যাঁ। তারপর ওদের বিয়ে বাড়ি ছিল, বিয়ে বাড়ির পুরো প্রিপারেশন ছিল। মোটামুটি 1,300,000 জিনিস নষ্ট হয়েছে, 1,00,000 3 লাখ টাকা মতো। আপনি পড়োশি? আর 2টো গাড়ি। হ্যাঁ, আমি ভাইয়ের বউ, ছোট ভাইয়ের বউ। কি নাম আপনার? আর আমার নাম কাবেরী দাস। আর আমাদের সন্দেহ হচ্ছে সত্যি কথাই আগুনটা যে এক জায়গায় আগুনটা পাম্পে লেগেছে, প্রথমে কুয়োতে। তারপর 10 ফুট দূরে কি 20 ফুট দূরে গাড়ি দুটো আছে, গাড়ি দুটো তো ডাইরেক্ট আগুন লাগলো কি করে। আমার তো কোনো কাগজ পেপার বা আমার কোনো আগুন লাগা জাতীয় জিনিসই ছিল না, দেওয়াল ছিল শুধু। এবার পাম্প থেকে দেওয়ালের মাধ্যমে আগুনটা গাড়িতে কি করে গেল আমাদের সেই জন্য সন্দেহ। যেহেতু আমি পাশের বাড়ি, আমরা খুবই আতঙ্কে আছি যে আজ ওনার বাড়িতে হয়েছে, কালকে আমার বাড়িতেও হতে পারে। আর এটা পুরো সন্দেহের ব্যাপার আমরা বলছি। ধরুন ওই 2:45 মতন সময় রাত্রি আমি 1:30টা বলছিলাম, এলাকায় এক সমাজবিদ্যা গভীর রাখতে ঘোরাঘুরি করছে এবং বেশ কয়েক মাস ধরে অত্যাচার করে হুমকি টুমকি দেয়। তো 2:45 সময় হঠাৎ দেখি, আমি উপরতলায় শুয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি ধুমোতে ভর্তি হয়ে গেল ঘর। তা আমি জানি না, ঘুম থেকে উঠে আমি এক ছাদের উপরে উঠে পড়ি কোনো রকম করে। এবার আমার স্ত্রী নিউরো পেশেন্ট, আমি বাইপাস সার্জারি হাঁটেন, তা আমার স্ত্রী নিউরো পেশেন্ট, ও নিচে কাতারে থেকে বাঁচাও বাঁচাও বলে। এবার আমি ছাদের উপর থেকে বলুন, আমি নিজে কোনো উঠেছি, আমি আর নিচে নামতে পারছি না একটানাতে। আমি যদি আমার স্ত্রীকে রেস্কিউ করতে আসি তার দুজনে ডেথ হয়ে যাবো, কারণ ও তো নিউরো পেশেন্ট, ও তো উঠতে পারবে না, আর গোটা ধুমোতে ভর্তি। এই অবস্থা থেকে পাড়ায় ছাদের মধ্যে বাঁচাও বাঁচাও বলে সব জিজ্ঞাসা করি। আশেপাশে লোকজন চলে আসতে করে আসার পর আমার স্ত্রী কোনো মরতে লড়াই করতে সাইডে একটা জায়গাতে পড়ে যায়, কোনো পড়ে ও বাঁচে। আমার ছেলে
সৈকত দাস ও এই নিচে ছিল, আগুনে পাল্লায় পড়ে যায়। কি নাম ছিল আপনার? ছিল ছেলের নাম সৈকত কুমার দাস। হুম। তাকে দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হয়। আমাকে দেখুন দরজা ভেঙে এখানে উদ্ধার করেছে সব। হ্যাঁ, কোনো পাড়াবাসী, হ্যাঁ পাড়াবাসী করেছে ওদের। হ্যাঁ, পাড়াবাসী করেছে গভীর রাত্রে ডাকিয়ে। হ্যাঁ, পেছনে ভাই ছিল। তো এই এই এইভাবে আর কি কোনো রকমের জীবনটা বেঁচে, আর সমস্ত জিনিসপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দুটো গাড়ি তো গেছেই, 5-6খানা ফ্যান চলে গেছে। আমাদের পরনে একটা জামা কাপড় নাই। নতুন গাড়ি ছিল কি? হ্যাঁ, গাড়িটা নতুন ছিল কি? হ্যাঁ, গাড়িটা দুটোই নতুন, একটা 1 মাসের, একটা বছর খানিক হলো। কি গাড়ি ছিল? প্লাটিনা। আর একটা ওই প্লাটিনা 125, একটা প্লাটিনা দুটো। তারপর ফ্যান ছিল, আর তার ছিল, মানে সব শেষ, সব। কিচ্ছু নেই। আমাদের যখন খাওয়া দাঁড়ায় এই দেখুন। আর আগটা আগটা কি মানে कैसी लगा आग? হ্যাঁ? आग कैसी लगा? কিসে? বাট- আর রাত্রি হ্যাঁ রাত্রি ওই আপনার ওই ধরুন 2টোর পর, 2:30 হ্যাঁ। হ্যাঁ, এইবার আমরা দেখিনি তো, দেখছি আমরা তো উপরে ছিলাম তো, দেখছি এখন এইখানে আগুন জ্বলছে, ফটফট করে আওয়াজ হচ্ছে, গাড়িগুলো পুড়ছে। এইখান থেকে বলছে আমরা উপরে ছিলাম, আর এই পথে আগুনের শিকা গোটা ঘরে ঘিরে নিচ্ছে। এইখানে দুটো গাড়ি জ্বলছে। আচ্ছা দেখুন, নতুন ঘর, কোথাও কিছু শর্ট সার্কিট নেই, কোনো কিছু নেই, মনে হচ্ছে না তো কিছু। কি নাম আপনার? আমার নাম অজিত কুমার দাস। পাড়া জায়গাটা না? হ্যাঁ, জায়গার নাম, জায়গাটার नाम नतून निगरा नतून निगरा। नतून निगरा पांडुरंग पाड़ा। ये इस बार में पुलिस सब कुछ बोल सकता है, पुलिस का अच्छा तौर जानकारी है। और यहाँ का जो है ना, जो अपना आंखों से खुद नहीं देखे हैं इसलिए बोलते हैं, लेकिन पुलिस को सब ब्रिगेड आया था। फायर ब्रिगेड आया था? हाँ, फायर ब्रिगेड आया था, लेकिन तब आगुन थोड़ा एकदम खत्म हो गया, तब फायर ब्रिगेड आया था।